دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہیلو جی فاروق صاحب بول رہے ہیں؟ جی ایک منٹ ہولڈ کرو، ہاں ایک منٹ ہولڈ کرو جی۔ ہیلو ہلو ہیلو یس سر۔ آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بولیے سر، آپ بار بار کال کر رہے تھے مجھے۔ ہاں، وہ ہمیں کسی نے نمبر بھی دیا، فیس بک میں بھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے کہا 12 ربیع الاول کے بارے سلسلے میں۔ جی جی تو میں کیا سوچا کہ پوچھا دیکھے آپ نے؟ آپ کہ 12 ربیع الاول کو جو مناتے ہیں جشن میلاد النبی، جی اس میں اگر کوئی بدعت ثابت کر دے 1 لاکھ روپے انعام، میں نے جو آپ نے بھیجا ہے، نمبر جی بھی آپ نے دیا ہے، جی ٹھیک ہے؟ وہ جی جی کہاں رہتے ہیں حضرت آپ؟ ممبئی میں۔ ممبئی میں، اچھی بات ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میں نے آپ کا کیا موقف ہے؟ موقع پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے، خوشی میں ہم لوگ گھر وغیرہ کو سجاتے ہیں، کھانا وغیرہ بریانی وغیرہ بناتے ہیں، شربت وغیرہ بناتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، جی لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ جی جی پھر اس کے بعد جو ہے جلسہ وغیرہ ہوتا ہے، نعتیہ پروگرام ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، اس کے بعد جی پھر جی جلوس نکالتے ہیں، جی اور ہم جی لوگ تو ہمارے عالموں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، وہ جو ڈی جے وغیرہ جو لوگ بجاتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ نہیں جاتے ہیں، اور جی ہمارے عالم لوگ ان کو منع بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو اتنا مقدس جلوس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نکل رہا ہے، تو اس میں یہ غیر شرعی کام کر کے، حرام کام کر کے، تو آپ لوگ تو یہ اس کی مطلب جو جلوس کا جو تقدس ہے اس کو پامال کر رہے ہو۔ الٹا جو آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہو، الٹا تو آپ ان کی نافرمانی کر رہے ہو، ڈھول باجے بجا کر کے، ناچ گانے کر جی کے۔ جی جی ہاں، تو اسی لیے ہم لوگ کیا نا، ہمارے جو عالم جو جلوس میں نکلتے ہیں نا، مدرسے وغیرہ سے، مسجد وغیرہ سے نکلتا ہے، اس میں ہی شامل رہتے ہیں ہم لوگ۔ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ جھنڈے وغیرہ لگا نہیں دیتے ہیں تو گھر پہ۔ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانے کے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے پوسٹر پہ تو ایسے لکھا ہی نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت ہے، ایسا تو لکھا ہی نہیں مان میں نے۔ لیا آپ نے، الحمدللہ آپ نے تسلیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے 12 ربیع الاول ثابت، نہیں، جس طریقے سے جو مروجہ طریقہ ہے جو، وہ تو ثابت ہے ہاں ہی جو بھی نہیں۔ ہو ہے نا، چلیے ہاں، بہت اچھی بات ہے، ہم یہی آپ کی زبان سے سننا اب چاہ آپ رہے بدعت ثابت کر تھے۔ دیجیے۔ مطلب سنت تو نہیں ہے یہ نا؟ نہ تو سننا تو ہم نے بولا ہی نہیں نا۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بتائیے اب پھر یہ بدعت رہا کیسے ہوا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی نہیں منا تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ آپ وجہ بتا سکتے ہیں؟ اب دیکھیے، ہم تو منا لیتے ہیں، اب کیوں نہیں مناتے نہیں، ہیں، کیوں کیسے مناتے ہیں؟ اب نہیں یہ تو کیسے دیکھیے وہ مناتے تو آپ ہمارا تو بتا معاملہ دیں ہو گے، گیا نا سر۔ کیوں مناتے ہیں؟
آپ اس کو بدعت ثابت کر دیجئے، کیونکہ میں نے جو چیلنج کیا تھا یہ تو میں کہہ رہا وہ ہوں یہ پوسٹر پہ لکھا ہی یہ تھا کہ جو ثابت کر دے اس کو، میں نے یہ نہیں لکھا تھا کہ بھائی مجھے کال کرو میں دلیل دوں گا، ایسا تو لکھا نہیں تھا نا میں نے. اب بدعت وہی تو میں آ رہا ہوں نا. آپ جی نے تو آئیے مان آئیے. لیا کہ یہ سنت نہیں ہے. نہیں سنت تو یہ بالکل آپ نہیں نے مان ہے نا نبی اور صحابہ سے جو مروجہ ثابت نہیں طریقہ جو ہے، لیکن ہاں میلاد النبی منانا یہ سنت ہے. میلاد النبی جی منانا ذکر حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت ہے، روزہ رکھا لیکن ہے. 12 ربیع الاول کو منانا حضور یہ ثابت نہیں ہے. حضور صلی باقی اللہ تو علیہ حضور وسلم نے تو روزہ رکھا ہے ہاں، اپنی لیکن میلاد یہ پر. 12 ربیع الاول کا خصوصی ہوں. نہیں ہے کہ 12 ربیع ایسا نہیں. اب دیکھیے وہ عمومی جو طور ہمارے پہ سنی علماء ہے نا، ان کا یہی فتویٰ ہے کہ بھائی جو اجماع جو ہے بہت سارے لوگوں کا جو اقوال ہے، زیادہ لوگوں کے قول اس پر ہی جمع ہوتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہے، اس لیے پوری اجماع دنیا میں 12 کو منا لیتے ہیں. اجماع اب اجماع ایسا کس ہے کو بولا جاتا ہے؟ اجماع کہ جیسے بھائی کوئی ایک مسئلہ ہو، ہاں اس پہ بہت سارے علماء اس پر اپنی اپنی تحقیق پیش کریں، اور زیادہ علماء کی تحقیق جس پر جمع ہو جی. جاتی ہے نا اس کو اجماع مانا جاتا ہے کہ بس تو زیادہ 12 علماء ربیع اس الاول کی کو طرف عید ہیں. میلاد النبی ہے. 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی ہے، یہ اجماع ہے؟ جی جی کہاں حوالہ بہت دیجیے سارے کہ 12 بہت سارے علماء کا اس پہ میلاد النبی ہے. نہیں وہ علماء قول ہے. ویسے گول مٹول بولنے کی بات نہیں ہے. چلیے آپ نے ایک نہیں بات ہم نہیں کو وہ بتائیں. دیوبندی علماء نہیں ہے، وہ نہ اہل ارے حدیث میں علماء ہے. دیوبندی کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں. کوئی 500 سال پہلے کے ہیں، کوئی 600 سال پہلے 500 کے سال ہیں، والے کے کوئی بعد بھی 800 نہیں، سال 600 پہلے سال کے پہلے ہیں. بھی. ہاں تو آپ یہ ہم نے تو دین بتائیے. ان سے ہی سیکھا نا سر. ابھی نہیں تو ہم نہیں، نے تو نا حضور آپ صلی کا اللہ علیہ دین وسلم کو نبی اور دیکھا صحابہ سے نہیں آتا نہ. ہے. تو ہم تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں نا، کیسے آئے گا؟ نہیں نہیں، آپ ہم اس تو ابھی ابھی پیدا ہوئے 1400 ہجری میں. بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس زمانے میں ہاں نہیں نا. آپ کا تو صحابہ تک ہی کٹ گیا. سمجھا آپ نہیں. خود مان لیے حضرت کہ نبی اور صحابہ سے یہ ثابت ہی نہیں ہے. نہیں مروجہ طریقہ بالکل ثابت نہیں، لیکن ہاں اصل ثابت ہے منانا. منانا اصل میں نے جو ہے کہا نا 12 ربیع الاول کو خوشی منانا منانا. ثابت ہے. چلیے اب دلیل دیجیے کہ 12 ربیع الاول کو عید منانا ثابت ہے. ہمارا جھگڑا اس پر نہیں ہے کہ 12 کو ہی اسی مناؤ. نہیں اسی جیسے پر آپ ہی اگر ہے. چاہیں نا سر اگر آپ چاہیں آپ 9 کو منا لیجئے، آپ کے بڑے بھائی چاہیں تو وہ 21 کو منا لیں، آپ کے چھوٹے بھائی چاہیں تو 15 کو منا لیں. بس یہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ جو منانا 12 ربیع امپورٹنٹ ہے، الاول جو امپورٹنٹ منانا ہے. آپ نے یہ بھی مان لیے آپ نے کہ 12 ربیع الاول کی خصوصیت نہیں ہے، آپ جب چاہیں منا سکتے ہیں. آپ جس پر متفق ہیں، آپ کو جو صحیح لگ رہا ہے زیادہ کہ نہیں بھائی 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے، 9 کو ہے، تو آپ 9 کو منا لیجئے. 9 کو ہم کیسے منائیں گے؟ آپ ہی بتا اگر کوئی دیجیے. متفق ہے، کس کو لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی 15 کو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، تو 15 کو منا لے. کسی کو تو اگر کوئی بول رہا ہے ولادت 20 کو کے تو دن 20 کو آپ منا ایک لے. بات بتائیے، ایک بات بتائیے حضرت. مطلب آپ نے تو پہلے یہ مان لیا کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد نبی سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں. یہاں تو آپ نے مان نہیں لیا. ابھی آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جی آپ کے بولنے میں غلطی ہو رہی ہے. کیا ہم بات میں اسی نے پہ کر کہا رہے تھے 12 مروجہ ربیع جو الاول کو. طریقہ ہے نا ہاں یہ ثابت نہیں ہے، لیکن اصل ثابت ہے. اچھا، مروجہ طریقہ 12 ربیع الاول کو جو آپ مناتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے. جیسے جو لیکن 12 کون سنیے نا ربیع میں آپ الاول کو کو بتا منانا دیتا ہوں. ثابت ہے؟ آپ بتا دیجیے. اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو صحابہ ہوں، کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا. ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے منایا روزہ رکھ کر کے. اس دن 12 ربیع الاول عید کا دن تھا، 12 ربیع نہیں، الاول جو کا دن تھا. ہمارے علماء جو کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ہوئی. ہاں تو پیر ہمارے کو، ہر علماء پیر کو کہتے ہیں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے. بالکل رکھ سکتا ہے، لیکن اب آج کی تاریخ میں ہر پیر کو روزہ رکھنا لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے. لوگ تو رمضان کے بھی روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، تو ہر پیر کا روزہ کیسا رکھیں گے؟ رمضان کا روزہ ہے. بہت سے لوگ نہیں رکھتے نا، کام دھندے میں سب بزی ہیں اپنی لائف میں. بہت سارے لوگ نہیں رکھتے، لیکن بہت سارے نہیں لوگ رکھ تو رکھتے ہیں نا. سکتے ابھی ہمارے یہاں پہ بھی کچھ ایسے علماء ہیں جو لوگ ہر جی پیر جی. کو روزہ رکھتے ہیں، لیکن اب اچھا ہر ٹھیک ہے، نبی اور خصوصی صحابہ طور سے پر نہیں رکھ ثابت سکتے نہیں ہیں نا. ہے، نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو کیا یہی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا؟ سن لیجیے، ہم کس پر، ہمارا اعتراض کس پر بتا تو دیا ہے؟ میں نے کہ میلاد ثابت پہ ہے نہیں بھائی. ہے.
12 रबीउल अव्वल को। हाँ, कि जो पीर का जो दिन है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, वो 12 रबीउल अव्वल तारीख थी, 12 रबीउल अव्वल की, और वो दिन पीर का था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखते थे। तो वो तो हर हफ्ता को ना पीर होता है कि 12 रबीउल अव्वल को खुसूसी तौर पे रखते थे। वो हर 12 रबीउल अव्वल को नबी वसल्लम रोजा रखते थे, आप साबित कीजिए। नहीं, हर पीर को रखते थे वो। और 12 रबीउल अव्वल को 12 रबीउल अव्वल था जब वो आप पैदा हुए थे। ठीक है, मैं भी हंस दिया। आप नबी बोलते हैं पीर को, आप बोलते हैं 12 रबीउल अव्वल को। मतलब आप लोग तय कर लिए हैं कि हम नबी के खिलाफ ही जाएंगे। नौज़बिल्लाह, कैसे जाएंगे भाई? नबी बोले पीर को रखो और आप बोलते हैं 12 रबीउल अव्वल को। देखिए, मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, उस एरिया में बहुत बड़ी देवबंदी मस्जिद है, उनका बहुत बड़ा मदरसा है, समझ रहे हैं, हजारों बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन पीर के दिन मैं सबको देखता हूँ, कोई होटल में खाना खा रहा है, कोई मस्जिद में खाना खा रहा है, कोई नुक्कड़ पे खड़े होकर चाय पी रहा है। तो हुजूर तो रोजा रखे और देवबंदी उसके मुखालिफ काम कर रहे, खाना खा रहे हैं, सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम तो खुद देखते हैं, मतलब कि जो बरेली अपने आप बोलता है नौज़बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो खुद पीर के दिन खाते पीते रहता है। आज तक हम किसी बरेली को नहीं, तो वही तो मैंने पीर के दिन रोजा रख ले, कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो अगर आप रोजा नहीं रख रहे हैं, सर प्लीज लिसन, आपका ये कहना था कि भाई आप पीर को रोजा नहीं रख रहे हैं तो आप हुजूर के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो भाई यहाँ तो मैं तो देवबंदी आवाम की बात नहीं किया, देवबंदी मुल्लाओं की बात कर रहा हूँ, जो मदरसे पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े मदरसे खोल के बैठे हैं, वो लोग खुद हुजूर के खिलाफ काम कर रहे हैं आपके हिसाब से, जो आपका लहजा था बोलने का ना। तो खैर आपके नजर में तो काफिर है, उनका तो आप दीजिए ही। वो तो अलग मसला हो गया ना, वो कुफ्र का मसला अलग है। फिलहाल तो बिदअत का मसला चल रहा है ना। बताया ही ना, हम तो यहाँ देवबंदी की बात ही नहीं कर रहे, हम तो नहीं। आपका नंबर मेरे पास सेव है ना, देवबंदी काफिर करके सेव है आप। नहीं, आप ये बताइए, तो इसलिए मैं पहचान गया ना कि आप देवबंदी ही हैं आप। नहीं, तो अभी तो हम सहाबा की तारीफ कर रहे हैं, और जैसे हम सहाबा की तारीफ करते हैं, बिल्कुल हम तो सहाबा की बिल्कुल तारीफ करेंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की तारीफ करेंगे, हजरत मौला अली की करेंगे, हजरत उस्मान, हजरत उमर फारूक, एकदम करना पड़ेगा, नाम लेके करना पड़ेगा। नाम ले जब आप लोग मामूली गौस की तारीफ कर सकते हैं तो गौस से करोड़ों गुना, बेशक हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से करोड़ों गुना मामूली वली दर्जे वाले हैं ना, वो सहाबा किराम हैं, बिल्कुल करेंगे। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। जो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के नौकर चाकर है ना, वो भी लाखों गौस से अफजल हैं, ये आपको मानना पड़ेगा हजरत। अब उसके बारे में तो हमारा अकीदा ऐसा कहीं हदीस में आया नहीं है, लेकिन ये कि सहाबी के ताल्लुक से हमारे पास ये सब चीजें मौजूद हैं। हमारे जो सहाबी से अफजल तो कोई नहीं है, बहुत अफजल होता है, ताबई भी बहुत अफजल होता है। नहीं, अफजल तो होते हैं, लेकिन अब ये आप खुसूसन जो आप बता रहे हैं वैसा तो अपने पास हदीस नहीं है, आपके पास हो सकता हम तो मानते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के जो नौकर चाकर हैं, जो अब तो भाई वो आप देवबंदी हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप देवबंदी हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, उससे हमारा क्या लेना देना रखते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। और ना मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं। नहीं, आपको जानना चाहिए, नहीं, क्या जरूरत है? तब तो आप तो जान, अगर हमको जानना है को छोटा बना दीजिएगा। नहीं, जो मामूली वली हैं उनको बढ़ा दे रहे हैं आप। नहीं, ना हम किसी को छोटा बना रहे हैं, ना हम किसी को बड़ा बना रहे हैं। बड़े को तो अल्लाह ने जिसको बड़ा बनाया वो बड़ा, अल्लाह ने जिसको छोटा बनाया वो छोटा। हाँ, हम अल्लाह की तख्लीक पर जो है ना हम राजी हैं। अल्लाह ने जिसको जैसा तख्लीक किया हम उस पर राजी हैं, ना हम बड़े को छोटा बनाएंगे ना छोटे को बड़ा बनाएंगे, समझ रहे हैं? तो आप अब इतनी लंबी बात आ गई तो अब मिलाद को आप बिदअत साबित कर ही दीजिए ना। अभी अरे वही तो आगे बढ़ रहा हूँ, यही तो मैं बढ़ रहा हूँ आगे ना। जब नबी से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं, तो क्या आप इमाम आजम से साबित कर सकते हैं? तो ऐसा कहाँ पर लिखा है कि जो काम नबी ने नहीं किए, जो काम सहाबा ने नहीं किया, वो काम करेगा तो ये बिदअत हो जाएगा? ऐसा कोई इमाम ने ऐसा इमाम आजम ने नहीं। तो आप लोग जो बोलते हो कि हम लोग आशिक रसूल हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा पे तबर्रा नहीं पड़ जाता है कि सहाबा नबी से मोहब्बत नहीं पड़ता है? सहाबा ने तो अपनी जान लुटा दी भाई। सहाबा के हम तो सहाबा की जो पैरों के नीचे की धूल है ना, उसके बराबर भी हम लोग नहीं हैं।
तो फिर जब सहाबा नहीं किए इसका क्या मतलब हुआ, आप बताइए। अब सहाबा ने तो भाई दारुल उलूम देवबंद भी नहीं सहाबा बनाया मोहब्बत था। नहीं करते थे क्या? सहाबा सहाबा मोहब्बत ने नहीं करते थे? सहाबा ने तो दारुल उलूम देवबंद भी नहीं बनाया, तो क्या आप दारुल उलूम देवबंद बनाना बिदअत हो गया? बताइए आप। सहाबा दारुल उलूम देवबंद नहीं बनाए, है फिर ना? लेकिन अगर ये हम आपका तो ये ये कहना नहीं, मेरी है बात कि सुन लीजिए, क्या मेरी बात सहाबा सुन लीजिए, हुजूर मेरी बात सुन सल्लल्लाहु अलैहि लीजिए। वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत करते थे, तो आप बिल्कुल आपको कहना पड़ेगा हाँ करते थे। तो फिर मैं आपसे करते सवाल थे। करूंगा, तो उन्होंने फिर हम्म। दारुल उलूम देवबंद क्यों नहीं बनाया? कि आपके उन्होंने देवबंदी उलमा जो है वो सहाबा से बड़े, मतलब दीन पर दीनदार, दीन पर अमल करने वाले, हुजूर के वफादार, हुजूर के आशिक थे। दारुल आपको मानना उलूम पड़ेगा। देवबंद नहीं, तो हमारे नहीं, मेरी हमारे बात उलमा सुन तो लीजिए, एकदम मेरी मामूली बात है। सुन लीजिए, मेरी सहाबा बात सुन सहाबा लीजिए। के जो नौकर चाकर थे उनके जब कदमों की धूल भी नहीं है ये तो, अरे भाई, सहाबा के जो है कि नहीं? नौकर चाकर थे, तो सहाबा दारुल के जो उलूम, नौकर चाकर थे, उनका कदम गौस के गर्दन पर है। हमारे उलमा का तो कोई औकात नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, कोई औकात ही नहीं है। जब नहीं है, कोई औकात गौस नहीं पाक है, की कोई औकात नहीं है कि सहाबा के सामने खड़े हो जाएं या उनके नौकर चाकर के सामने खड़े हो जाएं। वही तो हम कह रहे हमारे हैं कि आलिम जैसे की भाई कोई देवबंदी औकात जो नहीं है। उल्लुमा हैं आपके, उनकी क्या जी जी। हैसियत है? वो गौसे अरे पाक भाई, रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की धूल भी नहीं है वो। हाँ, गौसे पाक फिर रहमतुल्लाह अलैह के क्या कदमों के औकात है धूल के उनकी कि वो बराबर गौसे नहीं पाक के है। सामने खड़े हो जाएं? हाँ, दारुल उलूम और गौस देवबंद के पाक जितने भी की देवबंदी तबलीगी उल्लुमा और है, गौस पाक की कोई है ना? औकात नहीं है कि सहाबा तो के दारुल उलूम नौकर देवबंद के जितने मुल्ला है, जब जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद बनाया, तो उनकी क्या औकात है? कोई क्या औकात नहीं है उनके सामने। गौसे पाक के जो नौकर थे, उनके जो धोबी थे, या उनके जो भी हम्म। जितने भी थे, तो हम्म। उनके उनके तो यार समझ लो पाखाने के बराबर भी ये देवबंदी उल्लुमा नहीं है। ये आप बोल सकते हैं ना, हम तो बिल्कुल ये बोलना नहीं ही बोले पड़ेगा। कि नौकर चाकर अब के आप पखाने के हमको ये बराबर गौस बताइए, पाक जैसे नहीं है, आपने कहा था नौजुबिल्लाह, कि हम हुजूर ऐसा नहीं बोले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम नहीं किया, जो काम सहाबाए किराम ने नहीं किया, वो काम हाँ, अगर आप कर रहे हो तो बिदअत है। तो फिर वो काम तो देवबंदी उल्लुमा ने नहीं दारुल नहीं, उलूम देवबंद बना करके तौबा कर दिया। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। बताइए आप। हम तो उस आदमी को कोई 0/0 समझते हैं जो ये कहता हो कि आप नबी क्या जो है। समझते हैं, आप क्या नहीं समझते हैं, उससे हमको लेना अरे देना भाई, नहीं है। हम अपना मौकिफ न बता रहे हैं मेरे जानना भाई। भी नहीं है ना आपका मौक़िफ़, क्या करूं वो जान के मैं? सहाबा कराम का हुक्म, सहाबा कराम का अमल गौस पाक पे भी लाजिम है, करना पड़ेगा। मानते हैं कि नहीं? आप बोलिए ना, आप इनकार क्यों तो कर फिर रहे सहाबाए किराम ने दारुल उलूम देवबंद बनाया होगा, क्योंकि आपके जो उलमा ने बना लिया फिर। हैं? एक मिनट, दारुल उलूम देवबंद जो है वो वहाँ सहाबा का अजमत बयान होता है, फिर ओलिया तोलिया मजार बाजार नहीं चलता है। इसलिए दारुल उलूम हम लोग सहाबा के अरे तो अब इसलिए दारुल उसका उलूम वैल्यू है। देवबंद जो आप लोगों ने बनाया है, तो वो किसी अजमत सहाबी से सहाबा के बनाना तो लिए। साबित होगा ना। वो कौन से सहाबी ने कैसे बनाए थे साहब? वो? जैसे हजरत अबू सहाबा बकर के, सिद्दीक एक रदी अल्लाह मिनट, ताला अन्हु ने तो बनाया होगा ना दारुल उलूम देवबंद, वहाँ पे सऊदी अरब में, मक्का शरीफ, मदीना अच्छा, शरीफ एक में। मिनट, एक मिनट। अगर तो उन्होंने नहीं बनाया देवबंद तो में, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह उन्होंने बनाया होगा दारुल उलूम देवबंद। अगर वो भी नहीं बना पाए तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह उन्होंने बनाया होगा। वो भी नहीं बना पाए तो हजरत मौला अली ने बनाया होगा। वो भी नहीं बना पाए तो हजरत दारुल इमाम उलूम हसन, देवबंद हजरत इमाम हुसैन, हजरत अमीर मुआविया, चलो अगर इन्होंने भी नहीं बनाया तो यार ताबई ने तो बनाया होगा। चलो अगर ताबई अब ने भी एक नहीं बात बनाया सुन तो लीजिए। तबे ताबई ने तो बनाया होगा। अच्छा, बनाना अच्छा और चलो अगर मनाना में उन्होंने भी साबित नहीं नहीं है। बनाया होगा तो इमाम आजम अबू हनीफा ने तो बनाया होगा, इमाम शाफई ने बनाया होगा, इमाम मालिक ने बनाया, अब किसी ने तो बनाया होगा, बताइए ना। अब मेरा जवाब चालू सुनिएगा रखिए, एक ना मिनट हजरत। चालू रखिए। भाग रहे हैं क्या? हेलो, 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 आवाज नहीं आ रही है? हेलो, हेलो, भाग गए हैं क्या हजरत? हेलो, हेलो, हेलो।